احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈلی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمز، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد اسماعیل درب انصاری، المعروف اردو انصاری، صدر نشین تلنگانہ اردو فورم اور مظہر ایجوکیشن سوسائٹی، سینئر لیڈر TRS پارٹی، BRS پارٹی۔ آج ہم جناب یہ 7H نیوز کے ذریعے یہ جو نیوز ایجنسی ہے عوام کے اندر ایک تہلکہ مچائی ہوئی ہے، کیونکہ اتنے برننگ ایشوز کو یہ لوگ دے رہے ہیں اور اتنے اتھینٹک نیوز دے رہے ہیں جس سے عوام کا رجحان اس چینل کی طرف جناب یہ جوخ درجہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی ہماری جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم خاص سے عرصے دراز سے اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے ہم شب و روز مصروف ہیں، مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، ہماری متاع حیات ہے، متاع زیست ہے، متاع زندگی ہے، اور تمام اسلامی لٹریچر اردو زبان کے اندر ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اقلیتی فرقے کے جو ہے معصوم نونہال اردو بھی سیکھیں، عربی بھی سیکھیں، تیلگو بھی سیکھیں، ہندی بھی سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں، کیونکہ اردو مادر ٹنگ ہونے سے، مادری زبان ہونے سے یہ زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سابقہ نائب وزیر اعظم ہندوستان جناب جی انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ بچوں کو وینکیا نائیڈو صاحب 10ویں جماعت تک ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ کوئی بھی جناب جی زبان اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو کے فروغ کے لیے اردو کو روزگار کی زبان بنایا جائے، اور حکومت کی سطح پہ اردو کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اور ہم دردمندانہ اپیل کرتے ہیں ان محبان اردو سے، ان جانثاران اردو سے، ان عاشقان اردو سے کہ خدا را کم از کم اپنے گھروں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بچوں کو اردو پڑھائیے، لکھائیے، اردو کے رسم الخط ان کو سکھائیے، تاکہ جناب یہ اردو کا چمن ہمیشہ باہروں سے لبریز رہے اور اردو کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ اور اردو کیونکہ سیکولر زبان ہے میرے بھائی، یہ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان ہے۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ جناب یہ، اور اردو ایک سیکولر زبان ہے، جس نے بھی اس زبان کو دل کی گہرائیوں سے اپنایا یہ زبان اس کی ہو کے رہ گئی۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ جنگ آزادی میں اردو نے جو تاریخی رول ادا کیا ہے، اردو نے جو عزم کا مظاہرہ کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اردو زبانی کی طرف سے جناب جی اور جلیان والا باغ کے اندر مولانا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ آرٹیکلز جو الہلال البلال اخبارات کے ذریعے آئے تو ہندوستان کے عوام کے اندر شعور پیدا ہوا، اور جلیان والا باغ جناب جو خون سے رنگالود ہوگا۔ اس کے بعد ہم کو قربانیاں ملی۔ تو جنگ آزادی میں اردو کا تعاون ہے۔ اردو ایک شیریں زبان ہے، میٹھی زبان ہے، پیار محبت کی زبان ہے، خلوص اور یکجہتی کی زبان ہے، دل سے دل کو جوڑنے والی زبان ہے، یہ غیر فرقہ پرست زبان ہے، اور اردو سے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عربی مسلمانوں کی زبان ہے، اردو سب کی زبان ہے، جس نے اس کو اپنایا اردو زبان اس کی ہو کے رہ گئی۔ تو اردو کے تعلق سے ہم ان جو حکمرانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ تعصب کی عینک نکالیں اور اردو کا پیار، اردو کی الفت، اردو کا خلوص اپنے دل کے ناخانوں میں رکھیے، تاکہ کیونکہ زبان کا مسئلہ ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی کئی اردو کے تعلق سے کامیاب تحریکیں چلائی ہیں۔ اور آخر میں بولنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی وجہ سے 7 جنوری کو
बरोज़ हफ्ता बवक्त 11 बजे दिन जो है उर्दू घर मोगलपुरे में असरा हॉस्पिटल के पीछे तेलंगाना उर्दू फोरम मज़र एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इंशाअल्लाह ताला शाय निशान पैमाने पे उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त माब आली जनाब गरीबों के हमदर्द मजलूमों के साथी मोहम्मद जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब करेंगे, जबकि आली जनाब इज़्ज़त माब सीनियर एमएलए जो मुमताज़ खान साहब बैशत मेहमान खुदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सरकर्दा हुकूमत तेलंगाना के अहदेदार भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पे हमारे मोहम्मद बशीर अली साहब जो मादना पेट से हैं, हमारे नूर मोहम्मद साहब जो अजंता गेट से हैं, हमारे आली जनाब नाजिम अली साहब साबिका प्रिंसिपल हैं, जो है डिग्री कॉलेज के मोहतरमा कौसर जहाँ साहबा जो कि बहुत ही हरकियाती शख्सियत से उर्दू के ताल्लुक से, कौमी यकजहती के ताल्लुक से, रिश्तों के ताल्लुक से, मोहम्मद जब्बार साहब मल्लेपल्ली से यहाँ की बहुत ही जनाब जो काबिल एहतराम शख्सियत है, मोहम्मद मसूद अली साहब जो ह्यूमन राइट्स तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के सदर नशीन है, वो भी हमारे साथ हैं। और एक आखिरी गुजारिश है इंशाअल्लाह ताला 4 जनवरी को जो है इंशाअल्लाह ताला इसी मकाम पे रूबरू केयर हॉस्पिटल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो है कौमी यकजहती का जो है गेट टुगेदर जलसा होगा। नए साल की मुबारकबाद भी दी जाएंगी, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हमने एसीपी एबिट्स के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों को मदऊ किया है। हम तमाम सेकुलर जहन रखने वालों से अपील करते हैं कि इन तमाम तकारीब में हमारा साथ दें और हमारे साथ शाना ब शाना शरीक रहें। खुदा हाफिज़। जय तेलंगाना। तेलंगाना जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साहब को भी लेना है सबका बताइए। जब्बार भाई ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद बशीर अली, समाजी कारकुन, नायब सदर ह्यूमन राइट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन, हाज़िरीन जलसा और हमारे जलसे के सदर इस्माइल रब अंसारी उर्फ उर्दू अंसारी साहब जो आज यहाँ पे उर्दू की तहरीक जो सालों से चला रहे हैं, उसके लिए उर्दू के कॉन्फ्रेंस के लिए जो 7 तारीख को उर्दू की कॉन्फ्रेंस रखी जाने वाली है, इसीलिए आज उर्दू घर में मुगलपुरे में, तो उसी के ताल्लुक़ से आज मुशावरती इजलास यहाँ मुनक़द हुआ, जिसमें जो हमारा वफ़द पूरा यहाँ पे मौजूद है। मैं इस वक्त में ये बात करना चाहता हूँ कि उर्दू की ज़बान हालांकि कई हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन उर्दू को जो सो उसको दूसरा मुकाम बोलती है, लेकिन फिर उसके साथ जो सो लेकिन उसको उसका मुकाम नहीं दिलाती है और जो सो बस दावे करती है खाली। और जहाँ पे भी हो डिपार्टमेंट में कहीं भी देखो उर्दू का नाम निशान नहीं, यहाँ तक कि आरटीसी बसों पे उर्दू का साइन बोर्ड नहीं है, यहाँ तक कि जो सो बुरखे वाली ख़वातीन जो सो वो पूछ के बस में चढ़ना पड़ता है। कई डिपार्टमेंट में जो सो उर्दू के यानी फिर उर्दू का हुकूमत कहती है कि उर्दू को हम दूसरा मुकाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक वो है। तो हमें इसीलिए अब फिर भी एक बार हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे साथियों से भी मुहब्बान उर्दू आशिकान उर्दू से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि भाई अब हाथ पे हाथ रख के बैठने का वक्त नहीं है। उर्दू का बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में है। जिस वक्त हम अपने बच्चों को अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन उर्दू से उनको वाकिफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू जो है सो आज इस्लामी लिटरेचर कुछ कुरान मजीद का तर्जुमा जो उर्दू में है और हदीस मुबारक जो सो उर्दू में है, तो आज बच्चे जो सो पढ़ने से मजबूर हैं, पढ़ नहीं सकते। और जो से इंग्लिश तेलुगु आप पढ़िए, हर ज़बान पे उबूर करिए, तेलुगु हो या इंग्लिश हो, जो भी है, हिंदी हो, सब पे उबूर रखिए। लेकिन उर्दू को जो है सो अपने आप मादरी ज़बान है, इसको जो है सो क्योंकि हमारे नायब सदर वेंकैया नायडू साहब जो है सो कहे थे कि भाई 10वीं जमात तक मादरी ज़बान से बच्चों को तालीम दिलाया जाए, उसके बाद उनका इख्तियार है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से अगर होता है, और अगर कम से कम ना तो शुरू में तो कुछ चंद क्लासेस तक जो तो मादरी ज़बान में उनको तालीम दी गई, तो बाकी की ज़बान पे भी उबूर हासिल कर सकता है।
तो मैं ये कहते हुए फिर भी और एक बार आप से करता हूँ कि इस 7 जनवरी को जो उर्दू घर मुगलपुरे में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो उर्दू घर मोहब्बा ने उर्दू से ज़्यादा कसरत से शिरकत करें और अपने मोहब्बत से उर्दू का इजहार करें। और मैं कहते हुए बस ये भी कहूँगा कि घर में माँ बाप और जो सो घर में कम से कम 1 घंटा उर्दू का जो सो ट्यूशन लगाइए, जो भी करिए करके बहरहाल उर्दू के लिए अपने बच्चों को, क्योंकि आज उर्दू अखबार आप देखो उर्दू के अखबार पढ़ नहीं सकते वो लोग, उर्दू अखबार खाली वालिद के घर में वो पुराने अगर कोई या तो पढ़ने के लिए उर्दू है। तो मैं फिर भी ये कहते हुए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जो इसके लिए हम बराबर तहरीक चलाते रहेंगे। हम बरसों से चल रही है और तहरीक चलाते रहेंगे, हम अपना मुकाम को बराबर हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। रहमान रहीम। जनाब उर्दू अंसारी साहब और मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज हम उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ जमा हुए हैं। उर्दू नई नस्लों से दूर होती जा रही है, इस पे अहले दानिश और बिनिश को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू मादरी ज़बान के तौर पर नई नस्ल नौ को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उर्दू रस्मुल ख़त भी जो है क्या है सिखाना वक्त का तकाज़ा है, क्योंकि उर्दू ये ऐसी ज़बान है जो बच्चों में अखलाक को फ़रोग़ देती है। अखलाक साजी, किरदार साजी, शख्सियत साजी का काम अंजाम देती है। लिहाजा उर्दू को कम से कम अखलाक के नाम पर या अखलाकी ख़तरों के नाम पर नस्ल नौ को उर्दू पढ़ाएं। दूसरी अहम बात यह है कि इस ज़बान ने मुल्क व कौम को बहुत मजबूत किया है और आज़ादी की तहरीक से हमकिनार भी किया है, और उर्दू ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और अब मुल्क का जो कल्चर है, जो तहजीब है, कसरत व वहदत, तकसीरी समाज और जो मुख्तलिफ जमहूरी अक़दार हैं, फिर दस्तूरी जो खदरें हैं, उसको भी परवान चढ़ाने के लिए उर्दू अखबारात, उर्दू सहाफ़त, उर्दू ज़बान और अदब ने कलीदी रोल अदा किया है। तो लिहाजा वक्त का तकाज़ा है हजरात कि अपने बच्चों को, जैसा कि उर्दू अंसारी साहब और दीगर मुक़र्रिरीन ने कहा कि वक्त निकाल कर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। इसलिए पढ़ाएं मेरे भाई कि ये बच्चे अपने दीन से भी बेनियाज बेगाना होते जा रहे हैं। इस्लाम के जो उसूल हैं, इस्लामी जो खदरें हैं, इस्लामी जो तहजीब है, उससे भी जो है क्या है नाबलद नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। लिहाजा अपने मज़हब की जो है क्या है उनमें शऊर बेदारी के लिए और मज़हब को जानने के लिए, उसकी जानकारी के लिए उर्दू ज़बान नौनहलों को, नस्ल नौ को जो है क्या है पढ़ाएँ, सिखाएँ। उर्दू रस्म ख़त सिखाने के मराकज़ कायम करें। जो अंजुमनें हैं, इल्मी अंजुमनें, अदबी अंजुमनें, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि भाई गर्मा के मौसम में कम से कम 3 महीने में ऐसा काम करें कि तेलंगाना में जो है क्या है उर्दू मुसलमानों से भी मरबूत हो जाए और दीगर अख़वान से भी मरबूत हो जाए, क्योंकि दीगर अपने वतन भी अगर उर्दू सीख लें तो यकीनन ये उर्दू में एक ऐसे जो है क्या है खुशियात खूबियाँ हैं मेरे भाई कि उर्दू में आला इंसानी खतरे भी हैं। कि ख्वाजा मीर दर्द ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कुरूबियाँ। फिर हाली ने कहा कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो कैसे कैसे आला तसव्वुरात है, आला नज़रियात है साहब। इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, इसकी बक़ा बहुत ज़रूरी है भाई मेरे। तो लिहाजा उर्दू को नस्ल नौ में आम करने की हम कोशिश करें। मैं मुंतज़मीन का और टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कुछ कहने का मौका फराहम किया। शुक्रिया। अब्दुल अंसारी मोहम्मद इस्माइल अंसारी साहब उर्फ उर्दू अंसारी साहब ने हाल में उम्रा से की सादत हासिल की है। उस सिलसिले में कौसर जहाँ मैडम और डॉक्टर नाज़िम अली ने उनकी गुलपुशी जालपुशी की है। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उम्र को कबूल फरमाए और हमारी जो खिदमत हैं उसको भी उसका अजर दे और कबूल फरमाए अल्लाह। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। दुबदू कमेटी से रोज़नामा सियासत से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे को मुखातिब फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।
حاضرین جلسے اور انصاری صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع دیے. اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. آج کل کے بہنوں اور ماؤں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہر اسکول میں, چاہے وہ بڑے سے بڑا اسکول بھی کیوں نہ ہو, اس میں اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ اردو کا ضرور لینے کی یہ گزارش کریں ان لوگوں سے. اور آج کل اتنی سہولت ہو گئی کہ ہر اس گھر میں مانیٹر کے طور پہ اردو پڑھانے کے لیے ہر گھر میں ایک مانیٹر رکھے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس کا بھی فائدہ اٹھائیے, اور جتنا بھی آپ اردو بچوں کو پڑھائیں گے اس سے قرآن مجید پڑھنے میں بھی آسانی ہوں گی. میرے خود 3 لڑکے ہیں, میں ان کو اردو کے لیے خاص کر ایک ہندی میڈیم تھا, ایک عربک تھا, تو ان لوگوں کو عربک اور اردو کے لیے بہت توجہ دے کے میں اپنے بچوں کو 7ویں کلاس تک اردو کا سبجیکٹ رکھی. اس کے بعد سے بچے میرے پھر آگے پڑھتے گئے. تو میں ہر ماں سے اور بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اردو کی اہمیت کو پہچانے. بہت ہی شیرین اور خوبصورت زبان ہے, اس کی اہمیت کو سمجھے. اور اردو انصاری صاحب تو کافی ٹائم سے اردو کو لے کے چل رہے ہیں, اس کے کارویں کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئی ہوں اور ہر جلسے کرتے ہیں, بیچارے بے لوث کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے اردو کے رہبروں سے اردو زبان آگے بڑھنے کی امید ہے. اس کو آگے بڑھانے والے رہنا بہت ضروری ہے. آپ سب سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں, خاص کر انصاری صاحب سے اور میرے ساتھ کرنے والے ناظم علی صاحب. ہم لوگ دونوں مل کے ایک ساتھ کام کرتے ہیں. آپ سب سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ. میں انصاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو انہوں اردو کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اردو بہت شیریں زبان ہے, اور اردو جو ہے سو سیکھنا ہر ایک کا یہ ہے سمجھے فرض ہے. اور اردو جو ہے سو ایسی زبان ہے کہ جو بالکل آسان اور ایزی زبان ہے. اس کو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, اور اس میں تہذیب اور بہت سارے جو ہے سو نا اس میں اردو سے جو ہے سو بہت صلاحیتیں ملتی ہیں. انصاری صاحب جو ہے سو نا 7 تاریخ کو اردو گھر مغل پورہ اردو گھر میں جلسہ رکھے ہیں. وہاں پر محمد احمد علی صاحب بھی آنے والے ہیں. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر جلسے میں آ کر کامیاب بنائیں. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.